जे भारत वर्ष रे हजार हजार संख्यार युवक छात्र मान भितर सरकार विरुद्ध रे बड़ा बड़ असंतोष अच्छी जहाँ जेन जी बोली कहुच्छी से गोष्ठी भितर असंतोष अच्छी तेणु कौन सी लोक क्या सोनमवंशी अनशन करते अनशन निगला जो भाव हजार हजार संख्यार पिला माने सारा भारत वर्ष विभिन्न स्थान ऑर्गेनाइज करनी स्वतंत्र भाव आसी जोगदेले से मार्च रे पुलिस माड़ लाठीचार्ज अत्याचार किंतु सरकार तरफ पुलिस तरफ कहला ना हिंसात्मक है विक्षोभकारी मैंने हिंसा कर पथर पकड़ यूजुआली पुलिस सब कहे झिंझकानी जो धरण पुलिस है यहाँ जो मत ही था से मत को गोटे हिंसात्मक होती पकड़ एक कहगला हुए तो ये जो हिंसाकांड हुए सेपरी किसी एंटी सोशल एलिमेंट पसंद ये सब छाड़ दिखती किंतु गोटे सबू धरण बड़ कथा ये आंदोलन पछरे सारा सारा भारत वर्ष विभिन्न स्थान है यहाँ देखिए से दिन भारत वर्ष ये कौन सहर ना इनक्लूडिंग भुवनेश्वर संबलपुर ठू आरम्भ कर भारत वर्ष सबू राज्य इंद्र ठू आरम्भ सब कौन ना कौटी यार समर्थन लोक मैंने धारणा नवश्य कौन मन है जे घटना प्रति कौन घटना नीट घटना जो प्रकार जो परिस्थिति जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी कराऊँगी शिक्षा व्यवस्था संस्कार चाहूँगी ये अपराध लोक विरुद्ध कार्यानुष्ठान चाहते एक कथा जमी न हम मोटे भाव में शिक्षा व्यवस्था उपरे गोटे आह्वान ये आंदोलन आनी जो युव गोष्ठी जो जेन जी कहुच्छी जो मान 30 वर्ष कम पिला भितर सारा देश में गोटे असंतोष अच्छी से उत्पादित है प्रतिफलन है या देखिकी आप देखिए या गोटे देला पूर्व कांग्रेस दल विशेष राहुल गांधी छात्र गुंज भाव में से समस्या को नहीं प्रथम कर जगह आंदोलन भी कथा भी उठे छात्र मानकर किंतु जेन जी जो भाव भितर आलोड़न ये कॉकरोच जनता पार्टी विषय सोनम वांगचुक को आमरण अनशन जो सृष्टि है से गोटे अभूतपूर्व ये आंदोलन नेता मान सहित सरकार तरफ गोटे निगोसिएशन आलोचना चलिया सौरभ दास एवं अन्य केतक सहित नड्डा आलोचना कथबार्ता देखिले आम ए सीधा सड़क आज चिकित्सित होता सोनम वांगचुक सहित सरकार पक्ष आलोचना होती नड्डा केंद्र मंत्री नड्डा आ जितेंद्र सिंह जी की प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर दफ्तर कह मिनिस्टर ऑफ स्टेट सी कथबार्ता होती ये गोटे दिग किंतु अन्य दिग हूँ आंदोलन प्रति सारा भारत वर्षर विरोधी माने पूर्ण मात्रा समर्थन कर मूल न पारे आप भिन्न दृष्टि में पारे किंतु कांग्रेस जेहेतु आंदोलन को आगे नहीं इंडिया ब्लॉक या आंदोलन टाक बंद हुआ चाहे कारण यही संसद अधिवेशन रे बीजेपी वस्तुत प्रस्तुत कर अन्य विरोधी दल को भांगी ये गुड़ाए गुरुत्वपूर्ण बिल यही संसद अधिवेशन गुरुत्व करने जो डिलिमिटेशन कथा अच्छी वन नेशन वन इलेक्शन कथा अच्छी एपरिक जो सब बिल गुड़िक वंदे मातरम कथा अच्छी गुड़े बिल गुरुत्व करेंगे वंदे मातरम कौन ना जी वंदे मातरम न बोल 3 वर्ष जेल इत्यादि नाना प्रकार करता रखुते गोटे पर कारण अन्य दल को विरोधी दल मान को इंडिया मेंटर मुख्य गोटाए तृणमूल कांग्रेस को भांगी 20 MP बाहरी शिवसेना उद्धव ठाकरे शिवसेना मेंटर को भांगी आप को भांगी राज्यसभा साधारण सदस्य जाइए ये गोटे भिन्न जो परिवेश परिवेश भितर से प्रस्तुत होता बेले ये आंदोलन टी गोटे नुआ परिवेश भारत वर्ष राजनीति सृष्टि कर एत कथा एगुड़ा कि छात्र युवक मैंने ये दल भांगा आम कार्य चली आपको भावते कौन युवक मैंने समर्थन करना एम भावुँ गोटे अनैतिक कार्यकलाप युव गोष्ठी जेनेरेशन जी जहाँ जेन जी कहुच्छी से कार्य गोटे समर्थन करना कारण यही प्रकार भंगा गड़ा राजनीति को विश्वास करते
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା, ବେକାରୀ ଏବଂ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷଟା ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛି। ଏବଂ ଯାହା କହିଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଖାଗଲା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଅନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଭାରତବର୍ଷ ଜନମତକୁ ଯେଭଳି ରଖାଇଥିଲା ତା ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଏ ସବୁର ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଜେନ୍ ଜି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। କାଳେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଅଛି, ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଏଭଳି ସୁଯୋଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରୟୋଗ ହବ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟା ହେଇଯିବା ଫଳରେ ସଂସଦ ହେଲାଣି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଧିବେଶନ, ଆଜି ବୁଧବାର, ସଂସଦରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଏଇଭଳି 12 ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ସୋମବାର ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ମାରପିଟ ଘଟଣା ହେଲା, ତା ପରଦିନଠୁ ଘଟଣା ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ନିଟ୍ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଏ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କାଳେ ରୂପରେଖ ଠିକ ନ ନେବ ବା କମିଯିବ, ଏକରେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସରକାର କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା ବିନ୍ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଶେଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି ଯେତେବେଳେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ଅଛି, ସିଏ ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ମାଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡଗେଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ପୁରା ପଦଯାତ୍ରାରେ ସେଠି ପାଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଗଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ହାଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖ, ସେଠି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରଖେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ବାଲା ମଧ୍ୟ କେହି ଆପଣ ଧୀରେ ଚଳିପାରିବେନି, ଅନେଇ ପାରିବେନି କ'ଣ, ଆପଣ ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର ହାଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବସିଗଲେ ସିଧା। ୟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଲି ଭାରତବର୍ଷରେ ତାପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଲା, ସେଠି ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠିକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଏ ନେଗୋସିଏସନ ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉଠିକି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପୋଲିସ ଟେକିକି ନେଲା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ସବୁ ପଛରେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସମୁଦାୟ ସରକାରୀ ଦଳ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ, ନିଜେ ତ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନବୀନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଆନାର୍କି ସିଚୁଏସନ ଦେଶରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଲିଡର ଅପୋଜିସନ ସଂସଦ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ କେହି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାହିଁକି ଗଲେ ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ଲିଡର ଅପୋଜିସନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ କାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଠି ଯାଇ ବସିଯିବାଟା ଲିଡର ଅପୋଜିସନ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠି ବସିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଇ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆନାର୍କି ସିଚୁଏସନ ଦେଶରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ କାଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲା, ପୋଲିସ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଟେକିଂ ନେଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାକ ଫାଟି ଯାଇଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରକ୍ତ ବି ବାହାର, ସବୁ କଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ପଛରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମୁଁ କହିଲି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। କାରଣ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଏ ବା ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଭଳି ବାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଭିତରେ ଦେଖାହେଇଛି ଆଗକୁ ଯାଏ, ସେଠି ଆଉ କିଛି କାମ ଦେବନି। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କଥା କହିକି, ରାମ ମନ୍ଦିର କହିକି ବା ଅନ୍ୟ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଟେଇ ପାରିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାବନା। ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ
ଇଏ ଆନା ହଜାର ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ ମଧ୍ୟ ଆର ବ୍ୟାପକତା ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଧିକ। ଆନା ହଜାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ମୋର ଅଛି, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କେତେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ, ଜନପାଳ ବିଲ୍ ହେଲା, ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ରିକଗ୍ନିସନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଇନି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ହେଲାନି ଏଣ୍ଟାୟାର ଅପୋଜିସନ। ଆଗ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଅପୋଜିସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ଆଜି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ଯେ ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉ, ନିଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଲେ ନିଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାପରେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ହେଲା, ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲୁଗା ବି ଚିରା ଯାଇଛି, ୟା ଉପରେ ଆଗ ଆଲୋଚନା ହବ। ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହବ। ଏ ସମାଧାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟ ଆଜି ବି ହେଇପାରିଲାନି, ସଂସଦ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। এই ইস্তফা স্লোগানে ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦରେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗଲା 2 ଦିନ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।